नमस्कार दर्शक बंधु मु सूर्य मोर कार्यक्रम सूर्यर अतिथि आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम पाखे जो अतिथि अच्छा सारा ओडिशा जानी मु बेसी किसी कहवा भूल हो आपण मैंने भी देखिए जानवे विषय शुणवे बहुत किसी शुणा पाखर तांकर पाला आरंभ पाखरु वर्तमान पर्यंत पालार केते बाट सार आगे लेनी पालार आपण मानकु तांका पाला केमिति लागे बा से को बाद पाला मंचरे पाला परिवेशन करिसेंती काहा काहा संगरे करिसेंती तांकर लाइफस्टाइल विषय जानिबा तांकर फैमिली बैकग्राउंड विषय जानिबा बहुत किछि जानिबा आसंतु भेटिबा गायक स्वर उमाकांत होता। सर नमस्कार। नमस्कार। मोर कार्यक्रम को आपण आसिदियारु नमस्कार जनाउछि सर। धन्यवाद सर। आज तो बहुत बड़ दिन आपण मो पाखे आसिक अछंती बहुत कष्ट रे आपण पाखु फोन हला आपण टाइम देथर बहुत धन्यवाद सर। सर प्रथम पचारि विषय आपणकर जत पाला जगत को आसिले आपण कोन केमि पाला को आसिया चाहिए आपण इंटरेस्ट थिला ना एमती आपणकर के आपण को प्रेशर कला ना कोन केमि सर पाला को आसिया। धन्यवाद। मु आज आपण मानकर अनुरोध रक्षा करी आसी परिची गोपाल जो क्रिएशन मत एटा टाणी आनी सर्वप्रथम मुझे जगतर नाथ जगन्नाथ शोकटी आवृत करुछि। निश्चय नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्त नवघन रुचिर संयुक्त चाग्रजेन भद्रायां वाम भागे रथ चरणयुत ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं वेदानाम सारमेकं सोजन परिवृत ब्रह्मदारु स्मरामि। छई नीलाद्रौ शंख क्षेत्र श्रीक्षेत्र धाम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं नंदनंदन कृष्ण गोपाल जीव क्रिएशन अगणित श्रोता दर्शक बंधु एवं मोर ओडिशार समस्त दर्शक समाज कलाकार मानक मोर आंतरिक हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। ठाकुर पाखरे विनम्र निवेदन करुछि आपण मानकर प्रयास जारी रहू एवं सारा ओडिशारू कोण अनुकोणरू समस्त लोकादृत होंतु। पाला ये होउछि मो जीवनर एक मु पेशा न कले मध्य निशा कहीं आपण जो प्रश्न पचारे मो बापा थिले पाला गायक लक्ष्मीधर होता से होउछि मोर प्रथम गुरु। अच्छा जे पिता माता ठारू बड़ी बड़ देवता स्वर्ग राइजे नाही। मु जतल पाठ सेतବେଳେ आमर थिला आईए बीए मु पढुथली अटल बिहारी कॉलेज बासदेवपुर आईए पास कला परे सेतବେଳେ पारिवारिक गोटे कलाकार जीवन दुखरे परिपूर्ण कलाकार टी से सुख केबे पाइने कला बांटी छी पर लोक को खुशी देइछि से भली परिस्थिति आमर भी थिला सेतବେଳେ बापांको आर्थिक संबलते नथिला। मु प्रथम चाकरी करथिली आईए पढ़ साला पर चाकरी क्षेत्र में चली गली किंतु सेठी मो देह सूट कलानी चाकरी क्षेत्र में जोड़ा रे थिली चाकरी छाड़ी देली आसला परे मो बापा मत उत्साहित करथिले कहला रे मोर पाला तू गा कंठ अछि मो नाटा को तू रख जेहेतु पाला मो बापांकर रक्त मध्य प्रसाणित मु प्रथम कहली पाला रे कौन करी पाला गायकी पाला अवश्य आपण पाला गायक मु पाला गाई परिबिनी पाला गाइले पेट पोषि परिबनी विरक्त होते कहले पाला कौन पेट पोषिया पे होछि पाला गोटे कलाकार जीवन समाज को गोटे समाज को चेतना पाला हेउछि आम भाषा साहित्य संस्कृति बंचेवा पाई एक जनशिक्षा तेणु से जनशिक्षा को शिखा मत कहली मत कहीं भल लगे मुझे पाला फाला मो द्वारा हेनी स्कूल मु पाला नुहे मु संगीत गाए तेणु बापा से देखती मत शिक्षक मोर पूर्णचंद्र साहू हेडमास्टर थे सी खूब भल पाती मो कंठ को कहीं
ନା ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଧନ ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ ଆଚ୍ଛା ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁକିରେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ସ୍ୱର କରି ଗା। ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱର କରି ଗାଇଥିଲି। ସିଏ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କକା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନା ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ପାଲା ଗାଇବା। ଦେଖିବାଟା ହିଁ ହଠାତ୍ ବାପା ଦିନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହି ଦେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ଲେଖା ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀ କବି ନା? ବେଙ୍ଗଲ କବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଜଗତକୁ ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଗାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିବାରେ ହିଁ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳଦୁଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବେ ଗାୟକଙ୍କର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିବ ହଁ। ଯେମିତି ହେଲେ। ବସୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଲେଖାରେ ବା ମୋ ଅନ୍ନ ସହିତ ମୋ ତରକାରୀଟି ଦିଅ, ତା ଅର୍ଥ ମୋ ଅଳଙ୍କାର ମୋରି ଦେହରେ ଲାଗୁ, ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦିଅନି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାର୍ଜିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଲା ଜଗତକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଲା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1985 ମସିହାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। 1985 ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲି। 16ରେ ମୋର ପାଲା ଥିଲା ଗୋଟେ 21 ପାଲା। ଆଚ୍ଛା ବାପା ପଳେଇଥିଲେ କଲିକତା। କହିଲେ ମୁଁ 8 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ କହିକି ଆସିଛି, ସେ ପାଲା କ'ଣ ଗାଇଲେଣି ଯାଇକି। ଏଠୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ, 10 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପାଲା ଲାଇନି କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲି। କେତେ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାୟକ ଯିଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେ ମରିଗଲେଣି, ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ବାଦକ। ଏବଂ ସେଇ ବାଦକ ହିସାବରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆରେ 4 ଜଣ ଗାଆନ୍ତି। ମୁଁ 4 ଜଣ ଧରିପାରିବେ ନା, 10 ଜଣ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା ମୋର କେତେ 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାଲାର ପାଉଣା ଆଉ ଲୁଗା ଯୋଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲି ଯେ ସତୀ ଅନୁସୟା। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାଲା, ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ ମୋର ସେଇଟା। ତା ପରଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ଯଜମାନ, ବାପା ରହୁଥିଲେ କାଳୀହାଟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଥିଲେ। ସେ ଯାଇ କହିଲେ କକା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଖାଲି ବଢ଼ିଆ ପାଲା ଗାଇଛି। କହିଲେ ମୁଁ ପହରଦିନ ତ ଗାଳି ଦେଇକି ଆସିଛି, ସେ ପାଲା ଗାଇଲେଣି। ତାହେଲେ ହଁ କାଲି ବଢ଼ିଆ ପାଲା ଗାଇଲେ। ବାପା ପଳେଇ ଆସିଲେ କଲିକତାରୁ। ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ଆଜି ପଳେଇ ଆସି ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଆଣିଥିଲେ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ବସଉଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଜଣ ବସନ୍ତି। କହିଲେ ଜଗାନା ତମେ ତ କହିବା କଥା 4 ଜଣ ନ ବସେଇକି 6-7 ଜଣ ତାର ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଯିବେ। ଯାହା ହଉ ତଥାପି ସବୁ ବାଛି ବୁଛି ଦେଇ ସେ 4ଟି ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର 2 ଜଣ ସେଥିରୁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଲେଣି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ଶିଖ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଗାୟକ ଶିଖିବୁ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରେ ଲାଗିଗଲା ପାଲା। ତା ପରଦିନ କଲ୍ଟେ ଆସିଲା, ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଳ। ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପତି ସେ ବି ସ୍ୱର୍ଗତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦିପାଲା ହେଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମଣ୍ଡପରେ। କ'ଣ ବାଦିପାଲା କ'ଣ ବାଦପାଲା କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ନା ପାଲା ଗାଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପାଲା ହେଇଛି। ସେ ପଳେଇଲେ ଓଳଗରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ସେଠିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ରାତି ଗାଇକି ଆସିଲି। ସେଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ମୋତେ ହେମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତାର। ତାପରେ ମୁଁ ପାଲା ଷ୍ଟେଜରେ ତ ଚାଲିଛି, ସେଦିନ ଥକି ପଡ଼ିନି। ନା ହେମନ୍ତ ସୁତାର ସେ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ, ସେ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି ପାଲା ଜଗତରେ। ତାପରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ହାଇସ୍କୁଲ ଚାକିରି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଭାରି ଥିଲା, କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିଲା। ମଝିରେ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ପାଲା। ଅବଶ୍ୟ ପାଲାରେ ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା କମିଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଲା ଚାଲିଛି। ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ସେ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ପାଲାର ଚାହିଦା କମିଗଲା, ପାଲା ଚାହିଦା କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାକାରଟି ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ କଳାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଘୁରିଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅମରଦା, ଜଳେଶ୍ୱର ଅମରଦା। ସେଠି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏତେ ଲୋକ
ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଛି, ଅନେକ କଥା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଲା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିଜାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରାଉତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚ୍ଛା ଗାୟକ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେ ତାଙ୍କ ଘୋଷିତ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଥିଲା ପାଲା ପାଇମହୁରା ସିଟି ସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଠି। ସେ ବର୍ଷ ମୋତେ ବାପା କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଯିବ। ଜନନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ବାବୁ, ଯେ ଜନନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର, ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ କଲ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପାଲା ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ମୋ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏତେ ବାଟ ଯିବି, ମୋର ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ବୋଧେ ଦୂର ପାଲା। କ'ଣ ଗାଇବି? ପାଲା କିଏ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରାଉତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରାଉତ ସହିତ ପାଲା ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣି ନେଇ। ମୋ ପାଲା ଜୀବନଟା ବି ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ନଥିଲା। ଯିବି ଆଉ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯା ଯା, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯା, କିଛି ଭୟ କରନା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବୋଧେ 4-5 ଥର ପରିସ୍ରା କରି ପକେଇଛି। ଡର ଏଇଟା ସତ କଥା, ଡରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 5-7 ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି। ବାଣୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଏପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିବେ, ସେପଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବସିବେ, ଯିବା ଆସିବା, ଉଞ୍ଚା ଷ୍ଟେଜ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆଉ ପାଲା ଗାଇପାରିବିନି। ଭୀଷଣ ଭୟ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାମଲ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ସିଏ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲେ। ଦେଖ ତୁ ବାପା ଗାୟକ, ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭୟ କରେନା, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମନେ ଭାବୁଛି ତୁ ଥା ପଛେ, ମୁଁ ପାଲା ଗାଇପାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଗୁନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରାଉତ ଗାୟକ ତପନ ଭୂଷିତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥରୁଥାଏ, ଏଇଭଳି ସବୁ ପୁରା ଦେହ ହାତ ଥରିଲାଣି ପୋଷା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ପଠେଇଦେଲେ ଏଠିକି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଖାଇକି ଯିବି। ଏମିତି ଭାବିଥାଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲି, ମା ଦୁର୍ଗା ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ପାଇଲି। ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚାହିଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଠାକୁର ମା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ପକେଇ ପତା ପକେଇ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ଦେହ। ସତ କଥା, ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୋ ଶରୀରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ପାଲା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିଲିଣି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ସେତେବେଳେ 40-45 ମିନିଟ୍ ଆସି ବସିଗଲେଣି। ମୋତେ ଦୁର୍ଗା କା କହିଲେ ଏଇ ପାଲା ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ତାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧାକ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଧାକ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ହାର, 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କେ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ସେତେବେଳେ ସବୁ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଧେ 150 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କିଏ ଦଉଛି କିଏ ନେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ପାଲାରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି? ମଜି ଯାଇଛି। ଗାଇବି ନା ଗାଇବି ଗୋଟେ ନିଶାରେ ଗାଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ପାଲାକୁ। ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଛୋଟ ସାପ ବିଷ ବେଶୀ। ସେ ମୋତେ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆମେ 3 ରାତି ପାଲା ହାଟି କଲୁ। କଲା ପରେ ସାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଅଲଗା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ ମୋ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା। ଏମିତି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଭୋଳାନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା ମୋର ଆପଣଙ୍କର ମୁନିମେଳା, ସ୍ୱର ବାହାନଗା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଖେରଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାଦିପାଲା ହେଇଥିଲା। ଏଇ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆ। ଭୋଳାନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କହିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଗାଇବେ। ମୋର ଶେଷ ପାଲା ଗାଇବାର 3 ମାସ ଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ଗାୟକ ଭୂଷଣ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 3 ମାସ ଥାଏ, ଆଉ 2-3 ମାସ ବାପାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ସେଦିନ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ସାରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହୋତା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୋ ପୁଅ ଭଲ ଗାଇବରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଛି ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଲେଖା, ଏମିତି କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଥା ହେଉଛି, କଳାକାର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ସେ ତିଆରି କରି ରଖୁଛି। ପାଲା ଦଳଟେ ରଖିବା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା।
କେଉଁଠି ଫୁଲମାଳି, କେଉଁଠି କରତାଳି, କେଉଁଠି ଗାଳି। ଆମେ ବି ପାଲା ଷ୍ଟେଜରୁ ଲୁଚିକି ଆସିଛୁ। ଏମିତି ବି ଅନୁଭବ ମୋର ହେଇଛି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଷ୍ଟେଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯାଇପାରିଲେନି ଦୂର ଜାଗା, ମୁଁ ରାତିରେ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ପାଲା ଗାଇଲି। ସେ କହିଲା ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆସି ଘରେ ରାତି 2:30 3টাରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ ପଳେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ପଛରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଟା ମୋର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ତ ନ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଗାଇଲି। ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ କଳାକାର ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ଖଡ଼ିମାର ସୁଟିଂ, ସେଠି ସୁତାର ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗାଇଥିଲେ, ଆପଣ ପାଲା କରୁଥିଲେ ମଞ୍ଚର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ଗୀତ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ସାର୍ ମନ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପଦେ ହଉ। ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ମୁଁ କହିଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? କଳା ପାଲା। ଗୋଟେ ଗାୟକ ଗାଇବା କହିବା ସିନା ଗାୟକଙ୍କ ଖଞ୍ଜ, ଗାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଲାଗଇ ମଉଜ। କିନ୍ତୁ କଳା ଯେଉଁ ଜୀବନଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି। ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର ସେ ଭଲ ଜଣେ। ସେଇଟା ଆପଣ ସେଠି ଗାଇଲେ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ସୁତାର ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଯିଏ ଲୁହ ବାହାରିଲା। କଳାରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପଚାର ନା ସେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସବୁ ସହି ହୁଏ କହି ହୁଏ ନା, ସହି ହୁଏ କହି ହୁଏ ନା। କଳାର ଜୀବନ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ହତାଶାର କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଯିଏ କାଳି ଲାଗି ଗାଳି ଖାଇଛି, ଯିଏ ନିରୋଳାରେ ଲୁହ ଢାଳିଛି, ସିଏ ଜାଣିଛି। ଏ କଳାକାର ଜୀବନଟି ହେଉଛି ଏଇଆ। କାହିଁକି ରାତିରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବାସିଆ, ଘରେ ଆସିଲେ ଉପାସିଆ। ରାତିରେ ପାଉଡର ମାରିକି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କଳାକାର ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ, ଯେ କଳାକାର ବହୁତ ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କିଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ବଞ୍ଚେ, ସେ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦବୋଧ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ପାରିବେନି। ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିବେ ସେମାନେ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ସେ କଳାକାର ତାପରେ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ। ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ କହିବି। ପାଲା ଜଗତରୁ ମୋ ବାପା ବିଦାୟ ନେଲେ, ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିବି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବି, ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା। ସେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି, 2 ଜଣ ଶିଳ୍ପପତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ରାଉତ, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। ନବଘନ ଖଟୁଆ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବଘନ ଖଟୁଆ, ଯାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ମାରକୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଖଡ଼ିମାରା, ସେଥିରେ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ। ଗଣେଶ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶରତ ସୁତାର ମହୋଦୟ, ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ, ଭଲ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ। ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। ସେଇମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି କିଛିଟା। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆରଣ, ସେ ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗାମୀ ଆମେ ହୋଇଛୁ। ଆମେ କେବଳ ବାନର ସେନା ଭଳି ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲିଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ କଳାକାର, ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ନଥିଲା, ପେନସନ୍ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଥା। ସେଇ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାତ୍ର। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଅୟମାରମ୍ଭ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିବାହର ସରିଗଲା, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, କିଭଳି ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ସେଇ ବିଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ତୋର, ଏ ଘର ତୋର, ଏ ଶରୀର ତୋର। କାହିଁକିନା ପାଲାକାର ଜୀବନରେ କେବଳ ପରକୁ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ହିଁ ସାର।
ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେକାର ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ତମେ ବଞ୍ଚାଅ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପାଲା ଗାଇବା, ପାଲା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ପାଲା 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 କାହିଁକି ହବ? କ'ଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ହେଇଛି? ସେଠି ପାଲା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଲା ଲାଗିଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପାଲାଟା ବୁଝନ୍ତିନି କିଛି। ପାଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଆରୋହ ଅବରୋହ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପାଲାର ଦୁଇଟା ଶାଖା। ପ୍ରଥମେ ଆରୋହ, ତାପରେ ଅବରୋହ। ଗାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗାଇ ନ ଜାଣିବ, ଗାୟକ କଣ୍ଠ ହେଉଛି ଗାୟକର ମୂଳ। ଯଦି କଣ୍ଠ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ତ ସବୁ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ସବୁ ହେଇପାରିବେ, କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ସବୁ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଲା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବାକୁ ଏ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ନହେଲେ କେହି ପାଲା ଲାଇନ୍କି ଆସେ। ପାଲା ଲାଇନ୍ ଅଲଗା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାହିଁକିନା ପାଲାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସ୍ୱର। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର କହୁଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚୋଖୀ ରାଗ, ଚୋଖୀ ସବୁ ବହୁତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାୟକ ନମସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଚୋଖୀଟାକୁ ଚୋଖୀ ଭଳି ନିଅ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍, ଦୁଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ବା ଉର୍ବଶୀ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ସରଳ ଭାଷା, ତାର ନାହିଁ କୌଣସି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିଛି, ସୁଧା ପେଣ୍ଡୁଳାର ବୋଳା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ ବୋଳା, ବାସନ୍ତୀ କୁଙ୍କୁମ ବୋଳା ଝିନ ବସନ, ଉଲଗ୍ନ ଥିଲା ଉରଜ ଚାରୁ ଭୁରୁ ନାସା ସଜ, ନିନ୍ଦୁ ଥିଲା ସତ ଚମ୍ପାବରଣ, ବକ୍ଷେ ରାଜୁ ଥିଲା ରତନ, ତାର ନଖର ପ୍ରଭାରେ କୋଟି ଇନ୍ଦୁ ନିନ୍ଦନ। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳତା ପାଇବେନି, କିଛି ସେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଜଣା ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ସେକୁ ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସାଧନା କଲେ ଯାଇ ଗାଇବ। ପାଲା ଗାୟକ ସାଧନାରତ। 4 ମାସ କାଳ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ ନଈ, ଆମର ପାଖରେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଈ, ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ବସିକି ରହିବି। ଶୀତ ଦିନ ଗଳ ଗଳ ବଗ ଭଳିଆ ମୋତେ କରନ୍ତି। ଦୁରିଆ ଚାଷ ଶୀତ ପଡ଼ିଥିବ, ମୋ ବାପା ମା ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ମାରିଦେବ ତ, ପାଲା ତ ଗାଇବନି, ସେ ସବୁ ମରିଯିବ। ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ସେତା ପଡ଼ିକି ଅଛି, ମୁଁ ତଥାପି ଭାବେ ବାପା କାହିଁକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗଳା ତାର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ମୋର ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ଗାୟକ ଭୂଷଣ ଆମର କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ଚାମର ମୋତେ ସେ ଦେଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାମର? ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ ସୁପୁତ୍ର ବି ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ନହେଲେ ଯେତେ ତମେ ଯାହା କର, ସେ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ କେବେ କହି ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରତି ଗୁଣିନ ଜନା, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି ଏଟାକୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କିଛି 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ଶିଖିଗଲେ ଯେ ଗାୟକ ହେବ ତା ନୁହେଁ। 10, 50, 100 ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଲେ ଗାୟକ ହେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ମୁଁ ଉପାଧି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ଅନେକ ଉପାଧି ମୋତେ ମିଳିଛି। ରଜତକର, ସ୍ୱର୍ଗତ ରଜତକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ମୋତେ ସୌରଭ, ଗାୟକ ସୌରଭରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲି। ତେଣୁ ଉପାଧି ପାଇବାଟା ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଉପାଧି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଉପାଧି ପାଇଗଲି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରର କଥା। ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ
ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକିନା ଯଦି ସିଏ ନ ଚାହିଁବେ ତୁମେ କିଛି କହିପାରିବନି। ଏମିତି ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିଛି, ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥାଏ। ଅକସ୍ମାତ ସେଟା ମାଆଙ୍କ ଏଥିରୁ ଆସିଯାଏ। ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜମା ଜାଣିନଥିବି, ଷ୍ଟେଜରେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିକି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଟା ନହେଲେ ହବନି। ଏମିତି ଥରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରୁଆ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରାମ, ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବିମ୍ବାଧର ସାର୍ ଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ନେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ 21 ପାଲା କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସେ 17ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପାଲା ଗାଇବି କଣ ଛୋଟ ବୟସ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ପଚାରିଲେ? ପବ୍ଲିକ ଆଚ୍ଛା ଚିଠି ହାତ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବେ, ତାର 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ କ'ଣ କରିବି, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି। ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋର ଆଜି ଖିଆଲ ପଡୁଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ 750 କୋଶ ଦିଗ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବ ରହି ଜଗବନ୍ଧୁଏ ଗୋସାଇ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ କଥା ତାକୁ କହିହବନି ଖୁବ ସର୍ଟ ସମୟରେ, ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସେଦିନ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ସେତେବେଳେ ସବୁ ରହେ, କଦଳୀ କାନ୍ଧି 15 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଠି ମୋ ଜୀବନରେ। କଦଳୀ କାନ୍ଦିଆ ବି ଦେଇଥିଲେ? କଦଳୀ କାନ୍ଧିଆ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ସେତେବେଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୋର ତ 1985 ମସିହାରୁ ପାଲା, ଏଇଟା ବୋଧେ 2001 କିମ୍ବା 2000 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ତେଣୁ ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପାଲା ହେଇଛି, ମୋର ପରିବେଷଣ ହେଇଛି। ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ ଭୋଳାନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ଗଣେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ଶରତ ସାର୍, ଏମିତି ଅନେକ ଗାୟକ ସେପଟକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? କେବିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡୁ କେବିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ଘୁରିଛି। ମତେ ମୁଁ ଏକରେ ପେଶା ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ଏଟା ନିଶା। ତେଣୁ ପେଶା କଲେ ମୁଁ ପଳାନ୍ତି। ମୁଁ ସଂସାରରେ ମୋର 4 ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ମୁଁ ରହେ ଏକା। ମୁଁ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋକମ୍ ପ୍ରେସ୍। ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି? ହଁ କହୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ସେ ଜଣେ କଳାକାର। ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ତ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ, କିନ୍ତୁ କଳା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବି ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କଳାକାରକୁ କଳାକାର ଈଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଯୋଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ କିଏ କଳାରେ ପଶିଲେନି। ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ହେଇଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପଢୁଛି ଭଦ୍ରକ ରାହାଞ୍ଜିଆ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ। 7 ବର୍ଷ ମାତ୍ର, 7 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଗୀତ ନାଚ କଳା ଅଛି? କଳା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଳା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛି। ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଜେ କଳା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଟା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କଳା, ମୋର ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ସହାୟ ହବ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଗୋଟେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥା ହଉଛି, ମୋର ଜଣେ ପ୍ରେରକ ବା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହଉଥିଲେ ଶାଳପୁର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ନେଇଥିଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ଏଠି ପାଲା କରିବା ପାଇଁ। 3 ରାତି ପାଲା। ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ, ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ ଥିଲେ ପାଲା ଗାୟକ। ନା ସରି, ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ ନୁହେଁ, ମୋର ଥିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ମାଝୀ ବୋଧେ, ମୋର ଅନୁମାନ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ କଥା ତ ଖିଆଲ ସେ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ମତେ କହିଲେ, ଏ ହୋତା ତମ ବାପା ଗାଉଥିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଆଜି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଇଟା ଗାଇବ। ଗାଇବି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ା। କୋଉଠି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ା ଗାଇବ, ଫାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ରେ ମୁଁ ଗାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ସେତେବେଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା କାନ୍ଦିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋଟେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଏବଂ ତାର ଛୁଆ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏତିକି, ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବା ଧର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ସଂସାରରେ, ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ଏବେ ବନ୍ଦ କର ପାଲା। କାହିଁକି? 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ସମାଜ ଦେଖ, ବାପାଙ୍କୁ ଟପିଗଲ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦିଥିଲି ଷ୍ଟେଜରେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବାପାର ହୃଦୟ କ'ଣ, ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ରୋହିତକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି, ବାପା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସ, କିଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ରୋହିତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ତାଗିଦା, ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ କରିକି ଆସିଲେ, ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ମାଜିବୁ, ଫୁଲ ଦାଣ୍ଡ ଖରିକୁ ଓଳେଇବୁ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏଣେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇଛି, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଛୁଆ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଛବିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ। ଶ୍ମଶାନ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି। ମଣିଷ କପାଳ ଖପୁରୀରେ ମଦ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି।
ଗଣରାଜ ଦେଖିଲେ ତାର ଦୈବ ସବୁ କଥା ତ କହିହବନି, ତେବେ ଯାହା ହଉ ବିଜୁଳି ଝଲକରେ ଉଭୟ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା ପରେ ସବ୍ୟା ଚାହିଁଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଦେ କହୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏକି ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସରଳ ଭାଷାରେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ରେ ତୁହି ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସ, ତୋ ହୃଦେ ଜାଗୁଛି ମାୟା ତୋର, କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତା ପିଅର ପରାଣ, କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଚଣ୍ଡାଳର ଦେଲ। ସେ କହିଛି ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବାପ କାନ୍ଦିବ, ତା ମା କାନ୍ଦିବ, ତୁମେ ତ ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସ, ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦାସୀ, ମୁଁ ଦାସୀ, ମୋ ତମ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? କାହିଁ ତମ ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ ତା ବାପ କାନ୍ଦିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାନ୍ଦିବାର। ତମେ ତ ଚଣ୍ଡାଳ, ତମେ ତ ଚଣ୍ଡାଳ ଦାସ, ତମେ ତ ସବୁ ସତ୍କାର କରିବ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କାହିଁ କାନ୍ଦୁନି। ଏତିକି ମୁଁ କହିଛି, ସମାଜ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଛି। ସେ ସରସା ତଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଅଲଗା, ଗାଇଲା ପରେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କର। ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେଲ ଭାଗିନୀ, ଦେଲ ଭାଗିନୀ, ଶବଦାହ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବେନି, ଦେଲ ଭାଗିନୀ, ଦେଲ ଭାଗିନୀ। କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ କପର୍ଦ୍ଦକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 2 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ପୋଡ଼ିପାରିବି, ସବୁ ସତ୍କାର କରିବି। ସେଦିନ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏ କଳାକାର ଜୀବନର ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଅଛି, କିଏ କେତେ କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିନି। ମାନେ କେତେ ଯମୁନା ଯାଉନାହିଁ, କେଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫଟା କପାଳରେ କଳଙ୍କିନୀ ବାଦ, ଦିବାରାତ୍ରି ମୋର ସରୁନି ଆଗୁ ପ୍ରିୟ ସହି, ରାଧା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ, କରିବା କହିବା ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। ଡୁ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। ମୋ ବାପା ମା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାରି କିଏ କରେ ନା। ବାପା ମା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ମା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ। ଯାହାଠାରୁ କି ଶିଖିଲେ ସେ ଗୁରୁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ସେ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଅବଧୂତ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ 24 ଗୁରୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏ ପାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଜନଶିକ୍ଷା, ଲୋକଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁଉଛୁ, ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି, ଆମ ଭଳିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି କେମିତି ଆମେ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା, ପାଲା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ପାଲାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ପାଲା ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ପାଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବେ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଲୋଡି, ପାଲା ଲୋକ ନଥିବେ, ମେଲୋଡି ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଥିବେ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର କଳି ଯୁଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଆମେ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି 4 ଯୁଗ, 4 ବୟସ। ଗୋଟେ ଦିନର ହେଉଛି ବୟସ 4, ଗୋଟେ ମଣିଷର ବୟସ ହେଉଛି 4, ଯୁଗ 4, ବେଦ 4। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶ୍ଳୋକଟିଏ କହୁଛି, ନିବିରିଜା ପୃଥିବୀ ନିରସ ଧୀରସା ନିଚା ମହତାମବତା, ଭୂପାଳ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରଖିତା ବିପ୍ର କୁମାର୍ଗେ ଗତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତା ବିରୋଧିନୀ ପରରତା ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପିତା ଦେଶୀ, হা কষ্ট খোলবর্ততে কলিযুগ ধন্য যে সুতনর। বর্তমান আমি ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅନେକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ, ମାତ୍ର 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପେଟ ବି 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାପି ଦିଅ 4। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି 4 ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 60 ପଉଟି ରନ୍ଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ 56 ପଉଟି ଭୋଗ ସେ ବୁଝନ୍ତି, 4 ପଉଟି ସର୍ଟ ହେଲା। ସିଆଡ଼ୁ ଗଲେ ତ ଅଲଗା ଲାଇନ୍, ଆମେ ତ କହିବୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳଜୀ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସାଧନାରତ ବା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏଟା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଦିନେ ମରିବା, କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ମରିବା, ଯେଉଁ କାମଟା କି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ବା ପର ପିଢ଼ିମାନେ ତାକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ କଳାକାର ହେଇପାରିବନି, ଖଣ୍ଡେ ବହି ଶିଖିଦେଲେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇପାରିବନି, ତାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ସାର୍ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମିଛରେ ଦେଖିବେ, ଢଙ୍ଗ କରୁଥିବେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପୁରା ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ପାଲା କଥା କହିବି ସେମାନେ ହସିବେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଠାକୁର କୋଉ ଇଏରେ ଗଢିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଲା ଏଇ ଯୋଉଠି ହେଲା ମାନେ ମତେ ଖାଲି ସେଠିକି ଟାଣିବ, ସେ ଜାଗାଟା ମତେ ଟାଣିବ। କେବଳ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଶେଷ କବିଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଲେ ବି ଚଳିବ, ଜଣଙ୍କ କବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ଶେଷ ଗୀତ ଥିଲା ଯେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁଝର ସବାନା ଉଡ଼ାଇବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିଟା କାହାକୁ ଦବା ଭଳି କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ ବାପା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବା, ପୁଅଟେ କେମିତି ଗୋଟେ OS ହେବ IAS ହେବ, ଚାକିରିଟେ କରିବ, ଭଲ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇବ। ସେ ଆଉ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା କଳିଯୁଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି କୁପଥଗାମୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧୃଷ୍ଟତା ସବୁ ହେଲାଣି, ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପାଲା ଜଗତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାଲା ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ନା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇଛି, ଭଲ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି କେବଳ ଯେଉଁ ନାଟ ତାମସା ଗୀତ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଗୋଟେ 7ଟି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୱାଂସ, କବୟ, ଭଟ୍ଟା, ଗାୟକା, ପରିହାସକା, ଇତିହାସ ପୁରା ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣା। ଗୋଟେ ସଭାରେ 7ଟି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକ ଦରକାର। କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିଛି ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ମାଲୁମ ଥିବା ଦରକାର। କବି ମାନେ ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଆଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭଟ୍ଟା ମାନେ ଭାଟ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ଜୋର ଥିବ। ବିନା ମାଇକରେ ଆମେ ପାଲା ଗାଇଛୁ। ଗାୟକା, ପରିହାସକା ଗାଇ ପାରିଲେ ସୁନ୍ଦର, ତୋର ଗାୟକ କଣ୍ଠ ନାହିଁ କେଉଁ ଗାଇବ। ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ନହେଲେ ଗୀତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପାଲାରେ ଗାୟକ ପାଲା ଗାଇବ ତ ନିହାତି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଦେବା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହନ୍ତି ଟିକେ ଭେର୍ସିଆ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଲାର ଲେଖା ହେଇନି ଯେ କୋଉଟା ତମେ ଏଇଆ କର। ଇତିହାସ କଥା କି ଜାଣିବା ଦରକାର, ପୁରାଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଇତିହାସ ପୁରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ତ ପାଲାବାଲା ବଞ୍ଚିବ ନା। ଆଉ ପାଲାବାଲା କ'ଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି? ଆରେ ସେଇ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ 4 ଯୁଗର କଥା ମୁଁ କହିଲି, 4 ଯୁଗର 4ଟା ବୟସ, 4ଟା ଦିନର 4ଟା ସମୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗଲେ ଥର ଲାଇନ୍ ଅଲଗା ପାଟକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଆମେ, ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମଣିଷର 4ଟା ଜୀବନ। 4ଟା ଜୀବନ କ'ଣ? ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧ। ଦିନର ସମୟ ସେଇଆ, ପ୍ରାତ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସାୟଂ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତେବେ 4 ଜାତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ମୁଖୁ ଜାତ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ, ବୈଶ୍ୟ ଉଦର ଜାତ, ପଦାରୁ ଶୂଦ୍ର ଜାତ। ଆପଣ କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ମୁଁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରେ ନା? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଜୁଆର ହୁଅନ୍ତି? ପାଦକୁ। ତାହେଲେ ପାଦରେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ରହିଲେ ସେ ତ ଶୂଦ୍ର ଆଗେ ପୂଜା ପାଇଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠି ପୂଜା ପାଇଲା? ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତାଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଚନ୍ଦନ ମାରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ? ତାର କ'ଣ? ଆକ୍ରୋଧ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସର୍ବଜନେ ପ୍ରିୟଞ୍ଚମ, ନିର୍ଲୋ ଭବାନୀ, ଭୟ ସୁଖ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ 12 ଲୋକ, 12ଟା ଗୁଣ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ। ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ପକେଇ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ମାରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପେଟ ସିନା ଏକା ଭୋକର କାରଣ, ଶିଆଳ କୁକୁର କାଉ ରାଧାନାଥଙ୍କର। ବନ ବିହଙ୍ଗ ତାହାର ପାଉଛି, ତେବେ କିମ୍ବା ଏତେ ଦବ। ଏ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କର। କିଏ 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କଲା, ମୁଁ ଚୋରି କରେ ପଛେ ମର୍ଡର କରି 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରି କ'ଣ ଲାଭ? କ'ଣ ସେଥିରେ 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇଯିବ? କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ମାନେ ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାରୋହ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯୋଉଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ଘର ଟଙ୍କା ଧରି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେଦିନ ଶୁଣିଲି ଯେ ଯୋଉଠି ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ 2 ଭାଇଙ୍କର ବା 3 ଭାଇ ବା 4 ଭାଇ ଯେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବସିକି ଭୋଜନ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତାର ଆନ୍ତରିକତା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି 4ଟା ଜିନିଷ ସର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ? ଦୟା, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା, ପ୍ରୀତି। ଏ 4ଟା ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବି ମୋର 4ଟି ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ତମ ଘରକୁ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ସେଇ ପିଲାମାନେ
ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଘରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବିନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି, ସମାଜରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ସେମାନେ ଭଲ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୁସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ମଦ ଖାଇବେ, କୋଉଠି ଚୋରି କରିବେ, ଟାଉଟରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ହମୁ। 2.5 ଫୁଟ ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେତିକି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝନ୍ତେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା, ଲୋକ କିଛି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ନେଇଯିବା, ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ, ଭଲ ଆଣିଥିଲେ। କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା, ଭଲ ନେଇକି ଯିବା। ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତିନି। କ'ଣ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କୁହ? ଆସିଲେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗଲାବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ନେଇକି ଯିବା, କର୍ମର ଫଳ ନେଇକି ଯିବା। ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ତ ମେନ୍। ଆଉ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା କ'ଣ? ପାଣି ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏଥୁ ଅଧିକା କିବା କହ, ବାହାରେ ବାୟୁ ପାରେ ପାଣି, ଏ ବାପା ମା। ତେଣୁ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେବ। ଆମେ ତ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଥରେ ନ ଆଣିଲେ କ'ଣ, ନ ନେଲେ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି ଆସିଛୁ ଏକା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ। ଆରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ କହୁନ, ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ କହୁଛୁ, ଶୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଶୋଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଶୋଇକି ଚିନ୍ତନ କରୁ ଯେ ମୁଁ ଅତୀତରେ କିଭଳି ଆସିଥିଲି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ଅଛି। ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନି ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସଂସାରକୁ, କ'ଣ କହିକି ତାକୁ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଅପରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଅବତାରୀ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କି ଲୀଳା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଠି ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତୋ ସେବା କରୁଥିବି ନା, ତ ମୁଁ ତୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେବା ବୁଲେଇ ଦିଅ ବାସେ, ସେବାକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ ତାର ହେଲା ବାସେ। ଆମେ କୋଉଠି ବାସୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆମେ ତ ବାସନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସନା ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ମାନେ ସେ ବାସିବ, କିନ୍ତୁ ବଣମଲ୍ଲି ହବାକୁ, ବଣମଲ୍ଲି ଆହୁରି ବାସନା, କିନ୍ତୁ ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବାସିବନି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଦେଖିବା, କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଏମାନେ ରତ୍ନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନୀତିଗତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି କଳାକାର ଜୀବନରେ ଅଭାବଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ସମାଜକୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିବେଦନ, କିଛି କର। ସାର୍ ପାଲା ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୁବପିଢ଼ିକି ପାଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ? ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସୁନାମ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପେଟ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ପେଟ ସିନା ଏକା ଭୋକର କାରଣ, ଶିଆଳ କୁକୁର କାଉ, ବନ ବିହଙ୍ଗ ତାହାର ପାଉଛି ତେବେ କିମ୍ବା ଏତେ ଦଉ। ଶିଆଳ କୁକୁରକୁ ତାକୁ ଯାଚିକି ରଖିଛନ୍ତି ଘରର ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବଣରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୁପଥରେ କାହିଁକି ଯିବା, ଭୁଲ ପଥରେ କାହିଁକି ଯିବା? ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କର, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ପର ପିଢ଼ି, ଇଏ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁନାର ଦେଶ ହେବ। ଭାରତ ଯେହେତୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏଇଠି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏଇଠି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ହେବ? ଜାତିଭେଦ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଭେଦାଭେଦ ନେଇକି ଆମେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମୁସଲମାନ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନେଭର ଇଟ୍, ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ହିଁ ପଦବାଚ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେମିତି ହେବ? ଜନ୍ମେଣ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ବେଦାଭ୍ୟାସ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଧିକାର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିବ? କେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତେଣୁ ସେ ପଦକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି,
ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ ପଥରେ ଗଲେ ଦାନା ଅଭାବ ହେବନି, ପେଟର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେବନି। ସେମାନେ ଏ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ପାଲା ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପାଲା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୃତ କରନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଭାରତ ଯେତେ ଆମର ଇତିହାସ ପୁରାଣ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ, ଯେ ଜାତି ବୋଇତ ଭାଷାଏ ସାତ ସମୁଦ୍ର 13 ନଈରେ, ସେ ଜାତିକୁ ଆଜି ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେବେ ଛାତିକାରରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦରକାର। ଖଣ୍ଡି ଇଂଲିଶ କହିଦେଲେ ଆମେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବାନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ତଳକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ତ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଜଣକୁ ଭଲ କରି ଅ ଠାରୁ ମାନେ ଆମର ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସାର ବିଷୟ ସେ କହିପାରିବେନି, ଡାକିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ABCD ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ପକେଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଜଣକୁ କହିଲି MA ପଢ଼ିଛି, ଆରେ ଗୋଟେ ଲେଖନି, ଗୋଟେ ନଳକୂପ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖ। କହିଲା ଦାଦା ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି? ମୁଁ ଆଣ କାଗଜ ଆଣ, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି। ସେ କାଲି ସକାଳେ ସେ MA କରିଛି, କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେବ। ତାକୁ ସମୟ ନେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାକିରି ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ପାଲାକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ସମାଜକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକି ବା ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ, ସମାଜକୁ କିଛି ଭଲ କଥା ଦେଖେଇଲେ, ଭଲ ବାଟ ବି ଦେଖେଇଲେ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଜି ସେଇ ଗୋପାଳ ଜି କ୍ରିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋତେ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।